وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Kalau makan itu iya kawan kurina pada pasien kecil pertemuan gue aku tahu pesannya ada Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalatu qad qamatis shalah Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah. Satu. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول وتوابك الاسلام والأمور وصار شهر ظاهر الباطنة والى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم سلام الله الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا جنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأقوال سيد الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وإلى قطب العلماء أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد الشيخ يزيد البستاني وإلى روح الإمام الشافعي وخليفة الإمام النووي وخليفة الإمام النووي ثم إلى روح قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن هدي اسم البنجري والشيخ سيد محمد أمين القطبي وإلى روح الشيخ سيد محمد المالكي ثم إلى روح الشيخ محمد شربن عبد البنجري الشيخ محمد سلمان المولي وإلى روح أمين محمد أمين البدري ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويرضنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرامتهم وخصوصيتهم وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجلة من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لأعلى كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يرزقنا وإياهم طول العمر وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يرزقنا وإياهم العافية الكاملة
وأن الله يرزقنا من الدنيا ومثاقبه وأن الله يدخلنا وإياهم أجمعين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. La ilaha illallah. La itu artinya nafi. Jaka bahasa kita kadada. Ilaha Tuhan. Illa isbat menguatakan melainkan Allah. Allah itu disebut musabbit. Jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Itu untung la ilaha illallah dalam hati kita, la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda fil wujud, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya illallah. Ma'budun bihaqqin, hanya Allah ialah yang disembah dengan sebenar-benarnya. Kemudian la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftaqiran ilaihi kullu ma adah illallah. Al mustaghniyu an kulli ma siwa al muftaqiru ilaihi kullu ma adah. La ada yang la mustaghniyan an kulli ma siwa, ada juga la wajibal wujud, tiada yang wajib wujudnya adanya illallah al-wajibul wujud, hanya Allah yang wajib ada. Jadi macam-macam orang mengartikan daripada kalimat la ilaha illallah. Ada yang mengartikan dengan bahasa Arab la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Ada juga la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftaqiran ilaihi kullu ma ada. Ada juga la wajibul wujud illallah, al wajibul wujud. Kemudian ada juga yang la mustahiqan lil ibadati bihaqqin, tiada yang mempunyai wujud hak dibuat ibadah illallah al-mustahiqu lil ibadah bihaqqin, hanya Allah yang hak dibuat ibadah kepadanya. Ada juga nampak itu. Kemudian la khaliqa, tiada yang menjadikan sekalian makhluk
illallah. Al-khaliqu kulli syai'in illallah. Ialah yang menjadikan sekalian makhluk. La raziqa, tiada yang memberi rezeki, illallah. Tarzuqu kullu syai'in illallah. Ialah yang memberi rezeki bagi tiap-tiap makhluk. La yuhyi, tiada yang menghidupkan, illallah. Al-hayyu kullu syai'in, hanya Allah ialah yang menghidupkan. La yumitu, tiada yang mematikan, illal mumitu kullu syai'in, hanya Allah ialah yang mematikan. La muharriqun, tiada yang menggerakkan, illallah. Al-muharriqu kulli syai'in, hanya Allah ialah yang menggerakkan. La musakkinun, tiada yang mendiamkan, illallah. Al-mumassiku kulli syai'in, mumassiku kulli syai'in, hanya Allah ialah yang memgerakkan. Ya, la nafi'a, tiada yang memberi manfaat, illallah. An-nafi'u li kulli syai'in, hanya Allah lah yang memberi manfaat. Jadi sesuatu apa aja kada yang memberi manfaat, yang dapat memberikan manfaat hanya Allah. Atau yang memudaratkan, kada sesuatu pun yang kawa memberikan mudarat melainkan Allah. La dharrun, tiada yang memberi mudarat, illallah. Ad-dharru li kulli syai'in, hanya Allah ialah yang memberi mudarat. La muntasrifu fil wujud, tiada yang melakukan di dalam segala keadaan, illallah. Al-mutasarrifu fil wujud, hanya ialah yang melakukan di dalam segala gerak. Ya kan? Kemudian syahdan, lagi sesudahnya telah diketahui bahwa segala yang wajib bagi sekalian Rasul alaihimus salatu wassalam, yaitu 4 perkara. Jadi wajib bagi sekian Rasul yaitu mempunyai 4 perkara, dan yang mustahil pada mereka pun 4 perkara. Jadi yang wajib dimiliki sekalian Rasul 4, dan yang mustahil ada 4 perkara, yaitu lawanannya 4 yang wajib itu, dan yang harus bagi mereka 1 perkara, maka jumlahnya 9 aqaid pada sekalian Rasul. Dan disertakan pula di sini 4 perkara daripada rukun iman. Pertama, percaya pada sekalian Rasul alaihimus salatu wassalam. Nang apa nang wajib kita percaya yaitu, dan bahwasanya Nabi Muhammad penghabisan Rasul, lagi bahwa ialah afdal daripada sekalian makhluk. Jadi sesudah Nabi Muhammad kada ada lagi yang menjadi nabi, dan kada ada lagi yang menjadi rasul. Nabi Muhammad itulah yang disebut khatamun nabiyyin, penutup sekalian nabi dan rasul. Kada ada lagi. Nah, tapi karena ada turun Nabi siapa? Nabi Isa di akhir zaman yang membunuh Dajjal, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Tapi sidin kada membawa agama lain, melainkan menyempurnakan agama
Islam. Jadi gak ada memakai agama aturan yang dipakai oleh Nabi bisa kada, tapi memakai agama Islam. Agama itu nama, artinya arti agama tuh adalah peraturan. Jadi Islam itu artinya peraturan. Peraturan agama Islam itu disampaikan oleh para nabi dan rasul. Beritaan nabi-nabi dan rasul itu mereka menyampaikan agama Islam. Artinya sama-sama mentauhidkan kepada Allah dan mengaku sebagai nabi dan rasul. Itu beritaan yang disampaikannya. Apa yang disampaikan mereka itulah yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka untuk menyampaikan kepada sekalian umat. Nah, sekarang kita kadada lagi nabi yang ada hanya ulama. Nah, ulama inilah yang mereka menyampaikan agama Islam. Apa yang mereka sampaikan wajib kita masih wajib kita memakai, ya kah? Ya Allah, wajib kita. Kenapa disampaikan mereka hukumnya wajib? Sebab yang mereka sampaikan itu sama yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memegang perintah kepada kita. Ulil amri itu bukan pemerintah, tapi adalah para ulama. Kenapa? Karena ada situ huruf jar, minkum, jakannya wa ulil amri, nah ini pemerintah. Tapi karena huruf jar minkum itu kembali kepada atiullah wa atiur rasul. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasul, pasti para ulama. Jadi kita wajib taat kepada ulama. Apa yang mereka sampaikan wajib kita memakai. Jangan sampai kada memakai. Ujar sidin ulama-ulama nih, orang bahari itu. Kada boleh suguk menyuguk, kada boleh tapal menapal, kada boleh korupsi, kada boleh memakan yang haram. Sebab apa? Ujar Nabi, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, nampak halalnya kah? Dan haram itu pun jelas. Wa bainahuma mutasyabihun. Antara halal dan haram itu adalah syubhat. Artinya barang yang antara halal lawan haram. Contohnya umpamanya kita berjalan-jalan lalu tak dapat makanan di tengah jalan, maka makanannya baik lagi nih, kada besi, kada buruk, bagus, kayak contohnya apel umpamanya, tidak dapat di tengah jalan, lalu kita ambil. Nah, makanan itu bisa dipadahkan halal, bisa dipadahkan haram. Padahkan nang halal usia orang besar dibuang orang, halal kalau dimakannya kah? Atau haram usia betul tak kikir, kita ambil, kita makan, lalu kita tambahkan yang haram. Jadi itulah yang disebut syubhat. Syubhat nang kada tahu halal haram. Nah, lalu ulama menyampaikan itu, kita wajib taat kepada apa-apa yang disampaikan oleh mereka. Islam itu agama, arti Islam
yaitu aturan-aturan dalam agama yang wajib kita laksanakan. Jangan sampai kada kita lewi yang disampaikan para ulama teh ya kah. Dan kita kawa ya kah. Cuman kada kawa kita mengetahui halal, kada tahu haram kalau kada belajar ilmunya. Ya Allah, makanya kita dituntut belajar ilmu fikih. Di dalam fikih itulah yang menjelaskan, menerangkan tentang halal haramnya. Wajib kita belajar ilmu fikih. Pemanya hendak dagang, belajar ilmu dagang. Pemanya hendak membawa orang haji umrah, belajar ilmu orang haji umrah. Pemanya hendak menjahit, belajar ilmu cara menjahit. Umpamanya hendak batukangan, belajar ilmu tukang. Pokoknya setiap hendak bagawi wajib lawan kita tahu tentang ilmu yang hendak kita gini. Jangan sampai kita ada tahu nih orang nih umpamanya hendak belajar ilmu fikih tapi datang lawan orang panambal ben. Misalnya ada yang mau ya kah? Ada mau pasti kita belajar kepada orang ahli ilmu fikih. Hendak belajar menjahit datang ke rumah sakit. Salah. Ada mau ya kah? Tentunya belajar kepada orang ahli menjahit. Makanya dalam Al-Quran itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang-orang yang ahli tentang zikir itu. Maksud zikir itu adalah Al-Quran. Bila hendak tahu tentang ilmu Al-Quran, tanyalah kepada orang-orang ahli ilmu Al-Quran. Bila hendak tahu ilmu Al-Quran, belajar lawan orang ahli tafsir Al-Quran. Makanya orang ahli tafsir Al-Quran itu inya mengartikan Al-Quran itu dua makna. Makna zahir, makna batin. Makna zahir, ya nang kaya nang tafsir Al-Quran. Nang kaya di dalam Al-Quran Imamim mubin itu kalau tafsir zahir artinya lauhul mahfuz. Kalau tafsir batin adalah Rasulullah. Tergantung hati mereka. Kalau hati mereka yaitu khusyuk daripada aghyar itu ya dunia. Di dalam hikam farrig qalbaka anil aghyar namlahu minal asrar. Kosongkan hati ikam daripada urusan dunia. Niscaya hati ikam kami penuhi dengan cahaya nur. Ya kah? Nur. Jadi kalau hati kita hendak menafsirkan Al-Quran, tahu ma'rifat pengertian Al-Quran yang hakiki, kosongkan hati kita daripada dunia. Jadi bila sekadar kekosongan hati kita daripada aghyar, disitulah hati kita penuh cahaya. Ya kah? Nah, jadi makanya ulama-ulama itu kada sama dalam mentafsirkan Al-Quran, ya kah? Itu ketergantungan hati mereka. Bila kosong hatinya daripada aghyar dunia, maka penuhlah hati mereka itu dengan nur cahaya ilmu. Nah, kemudian penutup ya kan Nabi Muhammad itu adalah penutup daripada sekalian, lagi bahwa ia lebih afdal, lebih utama daripada sekalian makhluk. Kadada yang paling hebat, kadada yang paling hairat, kadada yang paling afdal selain daripada Nabi Muhammad. Makanya ketika kita di padang mahsyar, umat berataan umat daripada umat yang dahulu mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad,
barataan hendak meminta syafaat. Datangan kita bermohon kepada Nabi Adam. Ujar Nabi Adam, aku kada kau memberi syafaat sebab ada aku pernah memperbuat kesalahan, tamakan buah khuldi. Datang pulang kepada Nabi, sampai kepada Nabi Ibrahim. Ujar Nabi Ibrahim, aku pun kada kawa memberi syafaat sebab aku ada mempunyai kesalahan berdusta. Ujar sidin padahal kada berdusta kada. Kan kejadiannya kayak tolok. Ketika sidin menghancur berhala yakah ditinggal sidin berhala saikung yang paling donal kapak digantung sidin sudah. Lalu waktu itu kan kerajaan Namrud. Lalu Nabi Ibrahim ditangkap, lalu ditakuni, man fa'ala haza? Hai Ibrahim, siapa yang menghancur berhala kami ini, siapa? Ujar sidin, bal fa'alahum kabiruhum haza. Ini menunjuk ke berhala ganal, tapi ini menunjuk lawan sidin berdusta kira-kira lah. Kadang lah, ini menunjuk berhala ganal, tapi ini menunjuk lawan sidin siapa? Bal fa'alahum haza. Ini sidin, ini menunjuk ada berdusta ada sidin, tapi itu pun dianggap sidin berdusta. Ya lah, orang ya kah? Sidin aku kada mau syafaat, tentu itu lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berucap, ana laha syafaat. Akulah yang dapat memberikan syafaat. Makanya kita perlu mengenal lawan Nabi Muhammad. Jangan sampai kada pinanduk lawan Nabi Muhammad kayak apa anak pinanduk. Perbanyak salawat, perbanyak memakai sunnah Nabi. Bila ini kawa, insya Allah sebelum kita mati, sebelum wafat, kita melihat lawan Nabi yang paling kada di dalam mimpi. Usahakan ya kah, mudahan kita lah berdoa lawan Allah, mudahan sebelum kita wafat terlebih dahulu kita bermimpi lawan Nabi Muhammad. Tapi kita yakin asal kita ada berisi syekh, mursid, murabbi, paguruan kita yang sudah wasil kepada Allah, wasil kepada Rasulullah, mereka itulah yang akan membuka hijab dinding. Nang dinding itu ribuan. Kalau kita kada kawa membuka, nang kawa membuka hanya guru kita. Guru kita aja nang kawa membuka. Nah lalu kita mudahan kita yakah ada diisi guru. Paling kada ujar arwah guru rajin nangaran guru kita itu, yaitu kita memakai apa wasiat sidin, apa yang disampaikan sidin kita pakai, kita amalkan. Itu paling kada aja sidin, ya kah? Paling kada. Jadi kenapa disampaikan sidin? Kita pakai, kita gawi ya kah? Insya Allah guru kita itulah yang akan membuka hijab dinding. Dinding itu nampak kerap. Dinding itu ya rusak kita nih banyak rusak. Wujuduka dzambun la yang kusuk dzambun. Adanya kita nih aja sudah ada dosa. Kada bakurang malahan batam. Apalagi bila ketujuh berjalan-jalan ya kah? Jalan subuh ya kah? Melihat orang ya, lihat binian injul murid gidiol ya. Ya kalau kita kalau ada melihat lah. Dipijim berjalan mata itu, jalan kau boleh lah. Ada kau pasti tali lihat. Maka bila melihat tegangannya tinggi ustadzah, bisa bergerak di bawah ya kah? Nah gelior jadinya. Tinggi ya lah. Taga menurun nantuha kada lah. Biasanya itu nang anom-anomnya kah, apalagi nang hanyar kah
kawin, menanyar kawin lah, iya kah? Menbujang bang, amun bujang begini amun yang itu caget kamana merasuk, maaf ya. Ada kawa amun kita sudah bebinian nih aman ya kalau lebih nakaras naik ke rumah ada bini atau ya malam kasih ya. Pada tahu ya Allah bila kita hendak wajib ini malayani. Bila pada malayani maka bini kita itu dikutuk Allah. Arti dikutuk itu diusir daripada rahmat Allah. Seandainya bini ini seandainya nih bini akan memasak kita hendak lalu kita bawai wajib bini itu malah melayani walaupun seandainya kita tuh hendak kita wajib jima umpamanya di atas bara api umpamanya tak didapang lah. Nah wajib ini itu melayani suami daripada besarnya hak suami. Makanya di binian itu jangan wani-wani lawan laki. Tapi lelakian bilang jangan-jangan maulah bini tarik lawan kita. Maksudnya apa? Maksudnya lelakian nih kan itu tugasnya menteri luar negeri. Kalau bibinian menteri dalam negeri. Jadi urusan rumah bini, urusan luar mencari rezeki lah laki. Tapi bila kalau sampai kita ke rumah, nah apa pekerjaan bini yang kada belum digawinya umpamanya belum memasak abut menggaduh anak datang kita nang memasak ya kah? Umpamanya bini belum bertetapas, kita nang bertetapas. Umpamanya bini sibuk memasak anak ada taharago menangis semuanya angkat anaknya ya kah? Kita gendong, kada usah disusui. Kenapa? Karena kita kada ada susunya ya kah? Apa kita hikmahnya? Jadi lelakian tuh kada diisi susu yang kayak beginian. Tolong sesubian. Seandainya atau lelakian ada diisi susu yang kayak beginian babanyo juga ya kah? Otomatis kada ada bibinian. Ya kalau kada ada bibinian siapa yang melahirkan? Lelakian bisa melahirkan anak lah. Kada ada kalau karena ada bibinian lah, lalu ada anak. Nah itu hikmahnya sebenarnya. Lelakian tuh susu ada tapi kada babanyo. Coba babanyo. Ya kah? Ini pun yang lelakian ini bisa-bisa ya kalah. Maaflah. Anak sudah menyusu sebelah kanan, seorang anak dia menyusu sebelah kiri ya kah? Berhiri lawan anak ya kah? Ya lah, sedikit kita berlucuan ya lah. Kenapa jangan lah? Kada haram adalah sebelah haram lah. Nah itu ya kah? Nah wajib lah nyatakan. Jadi sekali-sekalilah kita membantu bini di dalam rumah. Sebab Rasulullah itu ya kah? Wali ahlihi za khidmatin mutawadi'an lillahi fi daril fanaiza. Wali ahlihi Rasulullah itu sidin menjahit sandal sidin menjahit baju menambal ya kah? Sidin seorang ya kalau sidin jadi gawin yang di rumah tuh sidin yang menggawi kecuali kada kawa. Ini jangan jadi bos laki yang tunjuk gini, gawi ini, gawi itu, gawi ini. Ya kalau panggil sambil menyitik kan, emak, lembutnya bermasak, tirabang panci di atas, ya emak, nggak ada malacong, sinduknya kah, ya Allah, kasihan, sedikit gini disambut bungolnya gini, sedikit tambuk, ujian nang gini, kan nggak menyambut ulun tak bungol, kan laki ulun tak empat dia bungol ya kah. Jadi
Jangan sampai bini itu dianggap sebagai pembantu. Jangan kebanyakan orang menganggap bini sebagai pampan kada, jangan. Bahkan bini kita anggap lebih mulia daripada kita. Kenapa jadi lebih mulia? Sebab bini itu laksana ibu kita. Coba kita itihi. Nang mana ada bisi anak halus, siapa nang menyusui? Bini. Siapa nang menggaduh? Bini. Kita guring bini, hatan guring anak bangun, nang bangun laki bangunlah. Anda bahkan guring jauh pada bini. Kenapa jadi jauh? Supaya jangan terganggu guring koknya. Ya kah? Bini bangun menyusui, bahkan inya malam itu guringnya sedikit benar. Ya kah? Pantaslah kita memusuhinya, pantaslah kita menyarikinya. Ya kah? Karena pantas ya Allah. Bini itu laksanaku witan kita. Itu ya. Apa nanti gawinya menggaduh anak? Itu tuh juga kita lagi halus. Ya kah? Itu tuh juga. Jadi kembalikan ketika melihat bini, kembalikan kepada ibu kita. Lalu timbul di hati kita rasa kasihan. Lalu timbul di hati kita rasa sayang. Lalu kita ada ingin membantu lawan bini. Ya kah? Namun kayak itulah rami benar. Rami benar di rumah tangga ya kalau roho ya rahayu, harmonis, harum dan manis. Kadada harmonis, haur nangis. Sedikit bakal lahir menangis. Janganlah. Nah itulah. Nah kemudian mungkin kita malam ini tamat sedikit lah, paling pualah. Nah kemudian hari percaya sekalian kitab yang turun dari langit keempat percaya pada hari kiamat, maka jumlahnya 13 akaid ini masuk pada kalimat syahadat yang kedua. Sebagian tersebut di bawah ini sebab sekalian itu telah dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tiap-tiap barang yang dikhabarkan olehnya dengan dia, maka sekalian itu hak benar adanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu semuanya benar. Muhammadur Rasulullah Siddiq, Nabi Muhammad dan sekalian Rasul sekalian mereka, yaitu hak benar sekalian perkataannya. Amanah Nabi Muhammad dan sekalian Rasul sekalian mereka mempunyai kepercayaan yang sempurna. Tabligh Nabi Muhammad dan sekalian Rasul sekalian mereka telah menyampaikan segala perintah Allah Ta'ala. Fatanah Nabi Muhammad dan sekalian Rasul sekalian mereka itu sempurna pengertiannya dan pengetahuannya. Mustahil lawanan daripada sifat para Nabi dan Rasul yang empat, yaitu mustahil. Pada sekalian mereka lawanan empat perkara yang tersebut di atas ini, yaitu pertama harus bagi sekalian mereka al-i'radul basyariyah yang tiada menjadikan kekurangan. Artinya mereka itu ada al-i'radul basyariyah yang tiada menjadikan kekurangan bagi mereka. Maksudnya yaitu sifat-sifat mereka adalah sempurna. Tabligh fatanang kita dereh. Adapun masalah awak mereka bisa garing, bisa sakit, bisa makan, bisa kawin sama lawan kita. Jadi harus bagi mereka itu oleh al-basyariyah sekalian Rasul itu salawatullah alaihi wasallam sekalian mereka hak benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghabisan Rasul dan lebih afdal daripada sekalian makhluk. Benar sekalian malaikat alaihissalam, beratan malaikat itu adalah bersifat benar. Benar sekalian kitab yang turun dari langit, kemudian sekalian
rasul tersebut. Jadi maka kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu semuanya benar. Benar segala kabar hari kiamat yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebagian yang telah tersebut di dalam kitab ini, amadailah dibuat mendapatkan yang wajib daripada ilmu tauhid. Adapun yang lebih dari ini daripada kitab-kitab ilmu usul yang panjang ceritanya dan yang di dalam ibaratnya, maka tiada harus dibuat mengajar kepada sebarang orang. Artinya lain daripada kitab ini kadakawa sembarangan dilajar. Artinya sifat 20 inilah yang mudah untuk dipaham. Lain daripada sifat 20 itu kadakawa dilajarkan, kadakawa diberi paham kecuali kepada orang-orang yang benar-benar paham, ya kah? Yang belum banyak ilmunya. Bermula inilah apa tuh nasnya daripada kitab Ar-Zawajir li Syekh Ibnu Hajar, wa minha hamalul awami wa man lam marisil uluma ala tafakkuri fi zatillah wa sifatihi wa fi umurin la tuballighuha uquluhum wa hadha mudillatun lahum li'annahum yatashaqqaquna bihi fi usuliddin sal rubbama tukhayyalu fillahi ta'ala ma huwa muta'alin anhu ayasiru bihi kafiran aw mubtadi'an wa huwa bihi farhun masururun yang galabati aklihi wa qillati uqulihi intaha. Artinya bermula dari pada bilangan dosa besar, yaitu memikul orang yang jahil. Memikul itu menyandang orang nang jahil. Arti jahil itu orang nang kada tahu ilmu. Dan orang-orang yang belum bisa membaca segala ilmu atas memikir pada zat Allah Ta'ala dan pada sifatnya dan pada segala ilmu usuluddin, yang orang itu tiada sampai akalnya buat menerima akan mafhumnya, pengertiannya. Maka ini hal menjadi menyesatlah pada mereka. Artinya sesat karena mereka itu boleh menjadi dapat syak itu artinya ragu dalam ilmu usuluddin. Malah boleh menjadi mereka dapat sangka apa-apa di dalam zat Allah Ta'ala atau sifatnya yang bahwa itu mustahil pada Allah Ta'ala. Maka dengan yang demikian itu boleh menjadi kafir atau menjadi ahli bid'ah, padahal ia keliru suka hatinya dengan sangkanya itu bahwa ia telah mengerti betul-betul, maka bahwa sangkanya itu daripada jahilnya dan dari tiada ada akalnya juga adanya. Artinya kalau lain daripada sifat 20 itu kadang-kadang disampaikan, sebab bisa akan menyesatkan kepada orang nang dilajarkan. Nah, itu. Jadi oleh sebab itu alhamdulillah kita sudah tamat dalam ilmu tauhid. Kemudian kewajiban kita pertama yaitu seringlah banyak-banyaklah kita mengingat Allah. Yang kedua, bersifatlah seperti sifat Bani nang baisi,
benih nang diisi kayak apa sifatnya menunduk. Ya kalau benih itu nunduk lebih isi, tapi sebaliknya benih kadeda isinya cagat. Artinya bila sudah belajar ilmu tauhid, maka hati kita senantiasa tawadhu, merendah, kadeda lagi rasa sombong. Yang ketiga yaitu isilah hati kita, akal kita, seluruh anggota kita senantiasa anggota kita beribadat kepada Allah dan hati kita senantiasa mengingat Allah. Itulah kesimpulan daripada ilmu tauhid. Jadi kesimpulannya adalah mengingat Allah perbanyaki, termasuk baca Quran, baca salawat. Kemudian anggota kita bawalah banyak-banyak ibadah. Dan ketiga yaitu seluruh gerak-gerik kita, baik diam kita, senantiasa ingat lawan Allah. Alhamdulillah, tamat kita belajar malam Senin tanggal berapa ini sudah? Bulan Arab tanggal berapa? Rabiul Awal 14 Rabiul Awal. Catat di situ ya Kak. Tamat ini kitab tanggal 14 Rabiul 14 kan 16 ya? 18 Rabiul Akhir ya Kak. Tanggal tahun berapa? Itu pulang bulan anu nih Pak. Tanggal Oktober bulan 2000 dilanggar Jannatul Ma'wa. Jadi catatnya. Nah kemudian, ini ulun anu ditakun. Ini kitab ini apakah diberiakan dilanggar nikah atau diberiakan kepada masing-masing yang hendak? Sebab bila kita beriakan dilanggar, siapa yang membaca? Ada yang membaca ya Allah, berbeda Al-Quran. Kalau Al-Quran kan ada orang datang sembahyang baca Al-Quran atau Yasin. Kalau kitab mustahil orang itu baca ya lah. Jadi kayak apa umpamanya kitab ini kita beriakan kepada orang yang hendak. Kayak apa kira-kira yang menukarakan semalam? Pak Sultan, supaya terbacai di rumah ya kah? Ya bila ada yang hendak tukar pulang biasanya lah. Nah kira-kira setujulah. Ini yang Allah rilah, ya Allah lah yang menukarakan semalam. Alhamdulillah ya kah. Nah jadi masing-masing kita lagi di rumah mutalaah ya kah. Nah itu aja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Insya Allah kitab yang akan datang insya Allah itu warukunan insya Allah yang ada umur. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, kemudian mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dosa yang zahir ataupun dosa yang batin. Dan mudah-mudahan orang-orang saudara-saudara kita yang kebetulan mendapatkan musibah, garing, sakit, baik di rumah atau di rumah sakit, mudah-mudahan mereka diberikan kesembuhan dan mudah-mudahan mereka diberikan umur panjang taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan mana orang-orang yang mereka tahutang mudah-mudahan mereka dapat kawa membayari hutang. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Wa alayna afdalu dzikri fa'lam annahu لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله 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 العلي العظيم. يا الله 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 يا رحمن. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وبارك وسلم أجمعين. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من هول أهل النار. اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا وعيوب معلم عنا ولا تذهب بركات وعلوم عنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. اللهم اجعلنا ممن يفرح قلوب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وجميع ذريتنا ممن يفرح قلب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يفرح قلب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل سواء ما قرأنا وما عملنا وما صلينا وما سبحنا وما فعلنا من أنواع الخيرات فضلك وجودك وكرمك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة العظيمة عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان الدين
ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم إلى أرواح سادتنا أمينة وسيدنا خديجة الكبرى وسيدنا عائشة الرضا وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهن، ثم إلى أرواح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما، ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وجيراننا ولمن أحبنا ولمن أحسن بالدعاء ولجدنا ولجدتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنور والبهية والسرور على قبورهم، اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان، اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان، اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبرهم قبرة من قبرة النيران برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا وارحمهم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا على الكرم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم، ulun minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Alhamdulillah. أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، والله أكبر لا إله إلا الله.